गुड मॉर्निंग। पीपीटी क्लियर तो होची तो जो मैंने भी जॉइन कलनी निजे निजे अटेंडेंस चैट बॉक्स रे मेसेज कर दियो। वॉइस क्लियर होची? आज्ञा मैम। ठीक अछि। आमे पूर्व क्लास रे देखिथिले कोन ग्लोबलाइजेशन विषय रे ग्लोबलाइजेशन कोन पढ़तिले तार बेनिफिट कोन काहे के आसिला आउ केमती ताको इम्प्लीमेशन हैला सब ऊपर पढ़तिले। तो आज पढ़िबा एमएनसी बा एमएनसी कोन ता विषय जानिबा। तो एमएनसी कहया गले मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कौन ता विषय जानिबा। ओके। ए मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एमएनसी इज ए कंपनी दैट ऑपरेट्स इन इट होम कंट्री एज वेल एज इन अदर कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। एमएनसी कहया गले गोटे टाइप रा इज ए कंपनी, गोटे कंपनी जी ऑपरेट करे हमर होम कंट्री को भी ऑपरेट करे विथ अदर कंट्री को भी ऑपरेट करे। इट मेंटेन्स central office located in one country, which coordinate the management of all its other offices such as administrative branches of factory। आर गोटे सेंट्रलाइज्ड ऑफिस अछि और से सब जो जेतेक सब ब्रांच रे गोटे गोटे के अछि ताकू सब कंट्रोल करे कि एमएनसी कंट्रोल करे। It is not enough to call a company that export its products to more than one country a multinational company. They need to maintain actual business operation in other countries and must make the foreign direct investment there। ସେ କହିଲା ଏମଏନସି ର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ କଣ? ସେ କଣ କହିଲା କଣ ହବ ନା ଭେରି ହାଇ ଆସେଟ ଆଣ୍ଡ ଟର୍ନଓଭର, ତାପରେ ନେଟୱାର୍କ ବ୍ରାଞ୍ଚେसेस, ତାପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଣ୍ଟିନ୍ୟू ଗ୍ରୋଥ, ସଫିଷ୍ଟିକେटेड टेक्नोलॉजी, रिस्क स्किल, फोर्सफुल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, ताପରେ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स सेଗୁରା ତାର କଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ରହୁଛି କାର ଆମ ଏମଏନସି ର। ତାପରେ ସେ କହିଲା ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ କଣ ପାଇଁ ଆମର ଏମଏନସି ଆସିଲା ନା ଏଫିସିଏନ୍ସି ବଢିବ ଲୋକଙ୍କର, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ କଣ୍ଟ୍ରି। ତମେ ଦିଟା କଣ୍ଟ୍ରି ତମର ମାନେ ହୋମ କଣ୍ଟ୍ରି ବି ତମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିବ, ତମର ଅଦର କଣ୍ଟ୍ରି ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି କଣ୍ଟ୍ରି ଡେଭଲପ ହବ। ତାପରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅପରଚୁନିଟି ମିଳିବ। ବହୁତ ସାରା ଯେହେତୁ ଅଫିସ ଟା ବଡ ହବ କି ତାର ବହୁତ ସାରା ବ୍ରାଞ୍ଚ ଖୋଲିବ, ସେ କଣ କରିବ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅପରଚୁନିଟି କ୍ରିଏଟ କରିବ। ତାପରେ ଇନୋଭେସନ କଣ? ଇନୋଭେସନ କହିଲେ ସେ ହଉଛି କଣ ନା ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡିଆ। ତମେ ଦି ଚାରିଟା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବ, ଦି ଚାରିଟା କମ୍ପାନୀ ସହିତ ମିଶିବ, ତାଙ୍କର କିଛି ଆଇଡିଆ ଜେନେରେଟ ହବ ବା ତମେ କିଛି ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏଟ କରିବ, ସେଇଟା ହବ ତମ ପାଇଁ ଇନୋଭେସନ। ତାପରେ କହିଲା ମଡେଲ କଣ, ମାନେ ଏମଏନସି ମଡେଲ ଟା ତାର କଣ କଣ ରହିବ। ଦ ଫଲୋଇଂ ଆର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମଡେଲ ଅଫ multinational corporation। First होची कौन centralized। Centralized कौन? In the centralized model, companies put on of an executive headquarters in their home country and then build various manufacturing plant and production facility in other countries। तार main branch गोटे जगह रहइबो, main office गोटे जगह रहइबो, ଆଉ ସେ ତାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତିକି ସବୁ ଅଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତିକି ସବୁ ରହିଲା ଅଫିସ ରହିଲା, ସେଗୁରା ସବୁ ସେ କଣ କରିପାରିବ ତମର ଅଦର କଣ୍ଟ୍ରିରେ ତାକୁ କଣ କରିପାରିବ ବିଲ୍ଡ କରିବ ବା ତିଆରି କରିବ। Its most important advantage is being able to avoid tariffs and import costs and take advantage of lower production cost। ଆଉ ଇଏ ଆର ସୁବିଧା କଣ ଏମଏନସି ରେ, ତମର ଯଦି ମୁଁ ଏଇନେ ଓଡିଶାରେ କୌଣସି ବିଜନେସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ମେନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ରହିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଆଉ ମୋର ମେନ୍ ଅଫିସ ଟା ରହିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଆଉ ସବୁ ରହିଲା କୋଉଠି ଅଫିସ ଟା ରହିଲା ମୋର ଅଦର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲାଇକ କଟକ, ଆଉ ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଏଇ ଟାଇପ ର ଜାଗାରେ ରହିଲା। ମୁଁ କଣ କରିବି, ପୁରୀରୁ ଯୋଉ ର ମେଟେରିଆଲ କଲେକ୍ସନ କଲି ମୁଁ ପୁରୀରେ ହିଁ ସେଲ କଲି, ମୁଁ କଟକରେ ଯାହା ପରଚେଜ କଲି ସେଇଠି ହିଁ ସେଲ କଲି। ତ ମୋ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ ହେଇଯାଉଛି, କଷ୍ଟ କମ ପଡିଯାଉଛି, ଆଉ ମୁଁ କଣ ସବୁଆଡେ ମୋ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଟା ରଖିପାରୁଛି। ତାପରେ ସେ କହିଲା ରିଜନାଲ କଣ? The regionalized model state that a company keeps its headquarters in one country, they supervise a collection of offices that are located in other countries। ତ ରିଜନାଲ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ସିଏ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବ, ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଟା ତାର ରହିବ, ଆଉ ସେ ସୁପରଭାଇଜ କରିବ କାହାକୁ, ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ଅଦର ରହିଲେ ତାକୁ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ରହିଲା ତାକୁ ଇଏ କରିବାଟା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାଟା। Unlike the centralized model, the regional model includes subsidiaries and
affiliates that all report to the headquarters. ତାପରେ ସେ କଣ କହୁଛି multinational ତାର ଗୋଟେ ଯିବ ମଡେଲରେ କଣ ଯାଉଛି multinational. In the multinational model, a parent company operates in the home country and puts out to subsidiary in the different country. The difference is that the subsidiary and affiliates are more independent in their operation. ତାପରେ ହେଲା economic planning in India. Economic planning in India କଣ ଯେମିତି କି ଆମେ new economic policy ପଢିଥିଲେ ସେମିତି economic planning India ସେଇଭଳିଆ. The concept of economic planning was first introduced by P.V. Narasimha Rao, who was a great politician and also considered as the father of the concept of economic planning. Okay, ତ ଆମର ଯୋଉ introduce ଟାକୁ କିଏ କରିଥିଲେ P.V. ନରସିଂହା ରାଓ. ତାପରେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପଲିଟିସିଆନ ଥିଲେ ଆଉ ତାକୁ କହିବାକୁ ଯିବ ଇକୋନୋମିକ ପ୍ଲାନିଂ ର ଯଦି ଫାଦର କହିବାକୁ ଯିବା ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିବା. The Prime Minister Jawaharlal Nehru introduced a 5-year plan to the India Parliament to make the Indian economy stronger and better. ଆମର ଯିଏ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଥିଲେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ଆମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ବୋଲି ଗୋଟେ ଥିଲା 5 ବର୍ଷ ଥରେ କଣ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଡେଭଲପ କରାଯାଏ ଯୋଉଟା କି 5 ବର୍ଷ ଭଳିଆ କାମ କରିବ ଆଉ ସେକୁ ବେସ୍ ତାର କଣ ଥିଲା ଇକୋନୋମିକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା. In the year 1951, the Parliament focused on the development of the primary sector. P.V. Narasimha also stated that the Indian economy is largely based on the agriculture sector, and 17% of the GDP is based on it. Other important factors are airways, railways, and manufacturing and crafts, which can also play an important role in India economy. ଯେତେବେଳେ ଆମର ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଫାଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା ତ ତାଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ସଜେସନ ଟେ କଣ ମିଳିଥିଲା କି ଆମେ କାହା ଉପରେ ବେଶୀ କାମ କରିବା ଏଗ୍ରିକଲଚର କାରଣ ଓଡିଶାର ବେଶୀ ଲୋକ କଣ ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ତ ଏଗ୍ରିକଲଚର କୁ ଯଦି ଆମେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରୁଛେ ତ ଆମର କଣ ହଉଛି ଜିଡିପି ଗ୍ରୋଥ କରୁଛି ଆଉ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ତାଙ୍କର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ କାହାକୁ ବେଶ ଧରା ହେଲା ଏୟାରୱେଜ ଆମର ରେଲୱେଜ କାରଣ ତମେ କୌଣସି ପ୍ରଡକ୍ଟ ବନଉଛ ଯେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସୁବିଧା ମିଳିଗଲା ତ ତମେ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଆଡେ ସେଲ କରିପାରିବ ତ ତମ ଇକୋନୋମି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁରା ସେ କହିଛି କନସେପ୍ଟ ଅଫ ଇକୋନୋମି ପ୍ଲାନିଂ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଣ ତାର କନସେପ୍ଟ ରହିଲା ଇକୋନୋମି ପ୍ଲାନିଂ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ the concept of economic planning in India is derived from as it started before the concept of economic development is derived from the Russia. ତ ଆସିଲା କୋଉଠୁ ଏଇଟା ରୁଷିଆରୁ ଆମର ଏଠି ହବା ପୂର୍ବରୁ କୋଉଠି ଏଇଟା ଚାଲିଥିଲା ଏ କନସେପ୍ଟ ରୁଷିଆରେ ଥିଲା. Through the concept of the economic condition is based on the major financial choices of countries which could be different from each other. However, understanding the strongest sector of a country to increase the GDP percentage of a country is the main aim to achieve by implementing this planning. ତାପରେ ସେ କହିଲା features କଣ feature ହେବ ଆମର economic planning ରେ economic planning has been adopted by different countries. economic planning ଟା ସବୁ countryରେ କଣ ହଉଛି ନିଆ ହଉଛି ଆଉ ସବୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ଲାନ ରେ ଫଲୋ ଅପ୍ କରିକି ନିଜ ନିଜ ସକ୍ସେସ୍ ପାଉଛନ୍ତି ତ ସେ ଜିନିଷ କହିଲା economic planning has been adopted by different countries of the world for the different region. However, the strongest factor of different countries differ from each other, and making the plan accordingly is very important for the economic growth of that country. ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଟାଇପ ର ପ୍ଲାନ୍ ତ ଫଲୋ କରୁନଥିବେ ନା ସମସ୍ତେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଣ ପ୍ଲାନ୍ ଫଲୋ କରୁଥିବେ ଆମର ଇକୋନୋମି ପ୍ଲାନିଂ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ଲାନ୍ ଫଲୋ କରିକି ସକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିବେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ ସମାନ ନଥିବ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ସକ୍ସେସ୍ ମିଳେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ତ ଇକୋନୋମି ପ୍ଲାନିଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥାଏ. The most important feature of economic planning are focusing and making the objective that the country wants to achieve, focusing on the central planning authority, democratic nature, comprehensive, having only advisory role of the planning commission, rational allocation of resources, consumption planning and feasible targets and policies. Most important feature କଣ ରହିବ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଇକୋନୋମିକ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛି ତାର ମେନ୍ ଫୋକସ କୋଉଠି ରହିବ କି କଣ୍ଟ୍ରି କଣଟା ଚାହୁଁଛି
ତାପରେ ଅଥରିଟି କେମିତି ଦେଖାହବ, ଆମ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ନେଚରରେ କେମିତି ଦେଖାହବ, ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ମାନେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବେ ଦେଖାଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବେ ମିଳୁଥିବ। ତାପରକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଜିଲି ଆକ୍ସେସ ହେଇପାରୁଥିବ, ଲୋକ କନଜ୍ୟୁମ କରିପାରୁଥିବେ, ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ ଫୁଲଫିଲ ହଉଥିବ। ଓକେ, ଏଇ ସବୁ ତାର ଫିଚରରେ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ସେ କହିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ଇକୋନୋମିକ ପ୍ଲାନିଂ। କଣ କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଇକୋନୋମିକ ପ୍ଲାନିଂ ର? The importance of economic planning can be derived from the objectives of the agenda। ମାନେ ମେନ୍ ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ, ତା ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଯେ ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଟା କଣ। କାରଣ ଦେଖ, ଜଣେ ଯଦି ଆମର କନଜମ୍ପସନ ଉପରେ ଇଏ କରୁଛି, ଜଣେ ଯଦି ଆମ ୱାଣ୍ଟସ ଉପରେ କାମ କରୁଛି, ଜଣେ ଯଦି ଆମର ଡେଭଲପ ଉପରେ କାମ କରୁଛି, ତ ସେଇଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ହିଁ କାମ କରୁଛି ନା। ଆମର ହିଁ ତା ଦେହରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବହୁତ ସାରା ଅଛି। As stated before, it is important to find the strongest sector of the India to increase the per capita income। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗରୁ କଣ ହଉଥିଲା, ଜାଣି ପାରୁନଥିଲେ କୋଉଟା ପାଇଁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ଇନକମ କମି ଯାଉଛି, ଆଉ କୋଉଟାକୁ ଆମେ ଇନକ୍ରିଜ କଲେ ଆମର ଲୋକଙ୍କ ଇନକମ ବଢିବ, ଲୋକଙ୍କର ରହିବା ଶୈଳୀ ଚେଞ୍ଜ ହବ। ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ବେନିଫିସିଆଲ ଫର ଦ ଓଭରଅଲ ଗ୍ରୋଥ ଅଫ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଇକୋନୋମିକ ପ୍ଲାନିଂ ଆସିଲା, ସେ ଓଭରଅଲି ଗ୍ରୋଥ କଲା ତମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ ଲିଭିଂ, ତମର ପରଚେଜିଂ ପାୱାର, ତମର କନଜମ୍ପସନ, ସବୁ। It can increase the employment rate and it can decrease the poverty level। ସେ କଣ କଲା, employment ବଢେଇଲା ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି property କମିଲା। If the rate of employment is increased, it positively affect the sector of economic stability of the country। ଯଦି employment ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ତମେ ଜାଣିବ ବିଜନେସ ଡେଭଲପ ଯାଉଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ବିଜନେସ ର ଖାଲି ଲସ୍ ଚାଲିଥିବ, ସେ କେବେ ବି ଏମ୍ପ୍ଲୟ ରଖିବ କି? ତ ସେଇ ଜିନିଷ ସେ କହୁଛି କି ଯେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ତମର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି, ତମ ପ୍ରପର୍ଟି ଟା ମଧ୍ୟ କମୁଛି। It can also help to make people of India more self-sufficient and decrease economic inequality। It also helps in social welfare and regional development। ଆଉ ଏ ମଧ୍ୟ କୋଉଥିରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି, ଆମର social welfare ରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। It can be beneficial for sustainable development of India as well। Overall, proper economic planning and implementation can increase the standard of living of the countrymen। Main objective of इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया रे जो हमर इकोनॉमिक प्लान हैला, तार मेन ऑब्जेक्टिव कोन रहला, हम जेंति पढी आसले फोकस का पे रहबो, कस्टमर वांट्स सुपर रहबो। कस्टमर वांट्स ता केमते फुलफिल हबो, जे जणी जहाटा इच्छा करछ सेटा किनि परिबो केतेबेले ना, जेतेले तार रहिबाटा सुविधाजनक थिबो, जोटा कि से गरीब माने कोन कहितले, जेमति से तार परचेजिंग पावर भलो थिबो। परचेजिंग पावर केतेବେଳେ ଭଲ ହବ, ଯଦି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ ଲିଭିଂ ଠିକ ଥିବ। ତ ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କହିବାକୁ ଗଲେ ଇକୋନୋମି ପ୍ଲାନିଂ ର, ତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ ଲିଭିଂ ଟାକୁ କଣ କରିବ, ଇନକ୍ରିଜ କରିବ, ଡେଭଲପ କରିବ। The main objective of introducing and implementing this idea is to increase the standard of living। ଏଇ ଯୋଉ ପିପିଟି ପେଜ ଟା ଶୋ କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା ହଉଛି କ୍ଲିୟର? କ୍ଲିୟର ଦେଖା ହଉଛି, ଭିଜିବୁଲ ହଉଛି ଏଇଟା? ଚାଟ ବକ୍ସ ରେ ବି ଜଣେଇ ପାର। କ୍ଲିୟର ଶୋ ହଉଛି? ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍, ପିପିଟି ଦେଖୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଶୋ କଲା କ୍ଲିୟର? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। पेज चेंज କରୁଛି, ମତେ କୁହ ତ ଦେଖା ହଉଛି पेज ଚେଞ୍ଜ? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍, ଠିକ ଅଛି, ଦେଖାଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା କଣ ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଫ ଇକୋନୋମିକ ପ୍ଲାନିଂ ଇନ ଇଣ୍ଡିଆ। କଣ ରହିଲା ଆମର, କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଫ introducing and implementing this idea to increase the standard of living in India। A large population is living their lives below the poverty level। ସମସ୍ତେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଟା ହଉଛି ବହୁତ ବଡ ପପୁଲେସନ କଣ୍ଟ୍ରି କହିବାକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ସବୁଥିରେ କୋଉଥିରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ପଭର୍ଟି ଲାଇନ ରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପଭର୍ଟିର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି। If the per capital income can be increased by the adopting this strategy, it can be beneficial for the country। ଯଦି ଆମର କଣ ହବ ନା, per capital income ବୃଦ୍ଧି ହବ,
ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ କଣ କରିପାରିବେ? ଭଲରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ। ତ ଏଇଟା କେମିତି ହବ? ନ୍ୟୁ ଇକୋନୋମିକ ପ୍ଲାନିଂ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ। It can also increase the employment section and increase the rates of social services। ଆଉ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ତମର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଇନକ୍ରିଜ କରୁଛି, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସ ମଧ୍ୟ ରାଇଜ କରୁଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଇଜିଲି ମିଳିପାରୁଛି। Equal distribution of income can be beneficial for decreasing the population who belong below the poverty level। ଯଦି ଆମର ଇକ୍ୱାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ହେଲା ଇନକମ ଟା, ତ ଯୋଉ ଧନୀ ଗରିବର ଏଇ ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସ ଟା ରହୁଛି ସେଟା ରହିବନି। It can also provide a stable economic condition to country, increase the self-sufficiency level, increase the rate of regional development, reduce the economic inequality and increase social justice। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ୟୁନିଟ 4। ୟୁନିଟ 3 କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଇଛି। ୟୁନିଟ 3 ରେ କଣ କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି ଯଦି ମତେ ପଚାରି ପାର। ଯଦି ଡାଉଟ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ୟୁନିଟ 4 ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦବା। ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ଆମେ ୟୁନିଟ 4 ଟା କିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦବା। ଆଉ ୟୁନିଟ 4 ଟା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା। ତ ୟୁନିଟ 4 ଟା ଆମେ କୋଉ ଉପରେ ପଢିବା, ମାନେ ଆମର ସେ ଟପିକ କଣ ରହିବ? ନ୍ୟାସନାଲ ଇକୋନୋମିକ ପ୍ଲାନିଂ ଇନ ଇଣ୍ଡିଆ। ମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ ଇକୋନୋମିକ ପ୍ଲାନିଂ କଣ ହେଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ, କଣ କଣ ହେଇଥିଲା, ବିଜନେସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଇନ ଇଣ୍ଡିଆ କଣ ହେଇଛି, ପ୍ରଭର୍ଟି କଣ, ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କଣ, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଇନଫ୍ଲେସନ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକନେସ, ନନ୍ ଇକୋନୋମିକ ପଲିସି। ଏବେ କହିଲା ବିଜନେସ ଇକୋନୋମିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଇନ ଇଣ୍ଡିଆ କଣ, ମାନେ ବିଜନେସ ଇକୋନୋମିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଇଣ୍ଡିଆରେ କଣ ଦେଖାଯାଏ? Since 1991, the Indian economy has purchased free market liberalization, greater openness in trade, and increase in investment in infrastructure। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ନ୍ୟୁ ଇକୋନୋମି ପଲିସି ଆସିଲା, ସେ ଲିବରେସନ କୁ ଆମର କଣ କରିଦେଲା, ମାନେ ସ୍ମୁଥ କରିଦେଲା, ସିମ୍ପଲ କରିଦେଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି କଣ ହେଲା, ଆମର ଟ୍ରେଡ ଟା ଓପନ ଅପ ହେଇପାରିଲା। ମାନେ ଜଣେ ବିକି ପାରିବ, କିଣି ପାରିବ ଇଜିଲି, ବାହାର ଲୋକ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଲୋକଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ବଢିଲା, ଏତେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ରହିଲାନି, ଏତେ ଲାଇସେନ୍ସିଂ ସିଷ୍ଟମ ରହିଲାନି। এটা କଣ କରିଥିଲା, ଆମର ଟ୍ରେଡ ଟାକୁ ପୁରା ସିମ୍ପଲ କରିଥିଲା। This helped the Indian economy to achieve a rapid rate of economic growth and economic development। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ନ୍ୟୁ ଇକୋନୋମିକ ପଲିସି ଆସିଥିଲା ନା, ସେ କଣ କରିଥିଲା, କେମିତି ଆମର ରାପିଡ ମାନେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ ରେ ଆମର ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରୋଥ ଟାକୁ ଡେଭଲପ କରିଥିଲା। However, the economy However, the economy still faces various problems and challenges। ସେତେବେଳେ ଆମର କଣ କରୁଥିଲା, ଆମର ଇକୋନୋମି ବହୁତ ସାରା challenges face କରୁଥିଲା, ବହୁତ ସାରା problem face କରୁଥିଲା। such as corporation, lack of infrastructure, poverty in rural areas and poor taxation collection rate। ଯେମିତି କି କଣ କହିଲା, corporation, lack of infrastructure ମାନେ କଣ, ତମକୁ ମାନେ ପ୍ରପର ଗାଇଡାନ୍ସ ନ ମିଳିବା, ପ୍ରଭର୍ଟି ମାନେ ବହୁତ ଗରିବର ଶିକାର କରିବା, ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ ବି ବହୁତ ପଡୁଥିଲା, ଲୋକ ଦଉଥିଲେ ଦଉନଥିଲେ ଏମିତି ଚାଲିଥିଲା। ସେ ଦେଇଛି ଏଠି ଆମର ପୁରା ଲିଷ୍ଟ ଦେଇ ଦେଇଛି ଯେ ଆମର କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବିଜନେସ ଇକୋନୋମି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେ କହିଛି ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ବାକିରି ମିଳୁନଥିଲା। ତ ଯୋଉ ଦ୍ଵାରା କି ଲୋକ କଣ ହଉଥିଲେ, ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଥିଲେ, ଚାକିରି ବାକିରି ନଥିଲେ। କଣ ହବ ନା ଆମର ଲୋକମାନେ କଣ ହେବେ, ଚାକିରି ନଥିଲେ ଖାଇବାକୁ କୋଉଠି ପଇସା ଇନକମ ସିନା କଲେ କିଛି କିଣିପାରିବେ, କିଣି ପାଇଲେ ତ ସିନା ଫ୍ୟାମିଲି ଚଳେଇବେ। ତ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦେଖାଉଥିଲା। ତାପରେ କହିଲା ପୋର ଏଜୁକେସନାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ, ତମ ପାଇଁ ପଇସା ପତ୍ର ନଥିବ ଯେ ତମେ ପାଠ ବି ପଢେଇ ପାରିବନି ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ, କି ଭଲ ପ୍ରପର ଏଜୁକେସନ ଟା ଦେଇପାରିବନି। ପୋର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଆମର ଗାଇଡାନ୍ସ ଠିକ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ କହିଲା ବାଲାନ୍ସ ଅଫ ପେମେଣ୍ଟ ଡିଟେରେସନ। ତ ବାଲାନ୍ସ ଅଫ ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମର କଣ ହଉଥିଲା, ଡିଟେରେସନ ହଉଥିଲା। ହାଇ ଲେଭେଲ ଅଫ ପ୍ରାଇଭେଟ ଡେଟ୍, ଆଉ ଯୋଉଟା ତମେ ବାହାରୁ ଋଣ ଆଣୁଥିଲ ସେଟା କଣ ତମକୁ ବହୁତ ସାରା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇଯାଉଥିଲେ। ତାପରେ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ହାଜ ରାଇଜେନ୍ ରାଦର ଦେନ ଦ ଡିକ୍ରିଜ। ତାପରେ କହିଲା ଲାର୍ଜ ବଜେଟ ଡେଫିସିଟ ଦେଖାଉଥିଲା। ରିଜିଡ ଲେବର ଲ ଟାକୁ ବହୁତ ରିଜିଡ କରିକି ରଖା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ହଉଛି
ଇନଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିକଲଚର କୁ ଆମେ କଣ ମାନେ ସିଏ ଧାର ଫାର ନେଇଯାଉଥିଲେ ସେ ସୁଝିବାକୁ ହଇରାଣ ହେଇଯାଉଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ କଣ ହଉଥିଲେ, ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବହୁତ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ପୋ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ ରେଟ୍, ମାନେ ଲୋକକୁ କିଏ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଲେ ଦଉଥିଲା ଦଉନଥିଲା, ଏମିତି ମାନେ ବହୁତ ଠକାମିର ଶିକାର ହଉଥିଲେ। ତାପରେ ହଉଛି ବିଜନେସ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ, ମାନେ ବିଜନେସ ର ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ, ଯେମିତି କି ଆମର ସେଲ ପରଚେଜ ଠୁ ଲଗେଇକି ନୂଆ ଇନୋଭେସନ ବିଷୟରେ ନ ଜାଣି ପାରିବା, ତାପରକୁ ମାନେ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଫ୍ରଡ କରିବା, ଏଇ ସବୁ ଟାଇପ ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖାଉଥିଲା। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ରାଇଜିଂ ଅଏଲ ପ୍ରାଇସେସ୍, ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମର ଯୋଉ ପେଟ୍ରୋଲ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢିବା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା। ରୁଷିଆନ ୟୁକ୍ରେନ ସିରିଜ, ଆମର ଯେମିତି ଆମ ରୁଷିଆନ ଆଉ ୟୁକ୍ରେନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ବା ୱାର ଟା ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ବିଜନେସ ଇକୋନୋମି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରୁଥିଲା ବା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଫେସ୍ କରୁଥିଲା। ଓକେ। ତାପରେ ସେ କଣ କହିଲା, ପଭର୍ଟି କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିବା? The poverty is about not having enough money to meet basic needs, including food, clothing, and shelter. କହିଲା poverty ତାକୁ କହିବା ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି ପଇସା ନାହିଁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଡ୍ରେସ କିଣିବା ପାଇଁ ବା ରହିବା ପାଇଁ। ଯୋଉ ଯଦି ତମ ପାଖେ ଜଣ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବାସଗୃହ ଏଗୁଡା ରହୁଛି, ତମେ ଜାଣିବି ଯେ ସେ ଧନୀ। ଯଦି ଏତିକି ଜଣେ ମାନେ ତାର ଡେଲି ନିଡ୍ ଟାକୁ ପୂରଣ କରିପାରୁନି, ସିଏ ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଭର୍ଟିରେ ଯାଉଛି। However, poverty is more much more than just not having enough money। କହିବାକୁ poverty actually କହିବାକୁ ଗଲେ ଯାହା ପାଇଁ ମନି ନାହିଁ। The World Bank Organization describe poverty in this way। ତ ଆମର ଡେଫିନେସନ ରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ କଣ କହୁଛି ନା, poverty is hunger। Poverty means ହଉଛି କଣ, ଭୋକିଲା। Poverty is lack of shelter। Poverty କହିଲେ ଯାହାର ଘର ନାହିଁ। Poverty is being sick and not being able to see a doctor। ମାନେ poverty କହିବାକୁ ଗଲେ ଜଣେ ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇ ଯଦି ଡକ୍ଟର କୁ ଦେଖେଇ ପାରୁନି। Poverty is not having access to the school। Poverty କଣ, ସ୍କୁଲ କୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଫିସ୍ ଦବା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ। and not knowing how to read, ମାନେ ସେ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପାଠ ପଢା ଶିଖିନି। Poverty is not having a job, is fear of for the future, living one day at a time। ଓକେ, ତାଙ୍କର ନା ଜବ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ନା ତାଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ତ ସେମିତି ମାନେ ସେମିତି ଇଏ ହେଇକି ବଞ୍ଚିବାଟା ହଉଛି ତମର ପଭର୍ଟି। Poverty has many faces, changing from place to place and across time, and has been described in many ways। Most often, poverty is a situation people want to escape। ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ poverty ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ ଯୋଉଟା କି ଲୋକ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ବହୁତ ଡରନ୍ତି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି କି ଏଇଟା ଆମ ଜୀବନରୁ ପଳଉ। ପଭର୍ଟି ମିନ୍ସ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଦୁଃଖ। ମାନେ ତମ ଇଚ୍ଛାରେ ତମେ ମାନେ ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତମକୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁନି, ତମେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତମ ପାଇଁ ଘର ନାହିଁ। ସବୁ ପ୍ରକାର ପଭର୍ଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଟାଇପ ର କଣ, ତମ ପାଇଁ ଦୁଃଖ। So poverty is call to action for poor and wealthy alike, a call to changes in the world. So there are many more may have enough to eat, adequate to shelter, access to education, health, protection from violence, and a voice in what happens in their communities। ହେଲେ poverty ଆମେ ଦୂରେଇବା କେମିତି ନା, ଆମେ ଯାହା ପାଖରେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଥିବ, ଯାହା ପାଖରେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ଏର ଫୁଡ ଥିବ, ଆଉ ରହିବା ପାଇଁ ଘର ଥିବ, ତ ସିଏ ସେଠି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିପାରିବ, ପଭର୍ଟି ଠୁ ଦୂରେଇ ପାରିବ। ତାପରେ ସେ କହିଲା କଜିସ୍ ଅଫ ପଭର୍ଟି, ପଭର୍ଟି କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉଛି। ଲିମିଟେଡ ଟୁ नो ଜବ୍ ଗ୍ରୋଥ, ଜବ୍ ଲିମିଟେଡ ରହୁଛି, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମିଳିନି। ପୁଅର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗାଇଡାନ୍ସ ଠିକ ନାହିଁ। କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱାର, ସବୁବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହୁଛି। ଯେମିତିକି ଆମର ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ, ସେକେଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ। ତ ଯାହା ସବୁ ମାନେ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ର ଇନକମ ଥିଲା, ସେ କଣ ସେଇଠି ସବୁ ଟିକେ ଇଏ କରିଦଉଥିଲା। ହାଇ କଷ୍ଟ ଅଫ ଲିଭିଂ, ହାଇ କଷ୍ଟ ମାନେ ଆଜିକାଲି ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଇଏ ସମାଜରେ ରହୁଛ, ତ ଏଠିକାର ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ, ବହୁତ କଷ୍ଟଲି। ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତମେ କନଜ୍ୟୁମ କରିପାରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ସୋସିଆଲ ବ୍ୟାରିୟର, ତାପରେ ସୋସିଆଲ ର ଯୋଉ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ରହୁଛି ବା ବହୁତ ସାରା ବ୍ୟାରିୟର ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଉଛି। ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସପୋର୍ଟ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛିଟା ସପୋର୍ଟ କରିପାରୁନି। ଯଦି କାହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁନି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରନ୍ତା, ଡ୍ରେସ୍, ଗୃହ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୁବିଧା ଟା ମିଳିପାରୁନି। ଆକ୍ଚୁଆଲ ପଭର୍ଟି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖେ ସୁବିଧାଟା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସୁବିଧାଟା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଯୋଉ ମିଡିଲ ମ୍ୟାନ ରହୁଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମିଡିଲ ମ୍ୟାନ ମଝିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଫାଇଦା ଟା ନଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା କି ଆକ୍ଚୁଆଲ ବେନିଫିଟ ଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ହଉଛି, ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି।
तब कहले हाउ टू पॉवर्टी इज मेजर, पॉवर्टी केमती मेजर करिए, केते पॉवर्टी हमर रहिले। Poverty is commonly measured using income threshold in many countries, including the United States. Centralized bodies like the censor Bureau collect data and update the information on an annual basis based on the inflation. This information which is reported through the Consumer Price Index for all urban consumers (CPIU). Generally, it includes income threshold complied from different sizes and types of families household. Each family member in a household that fall under this threshold considered to be in poverty according to the census bureau. The basically certain types of individual are not included in the count as their level of poverty cannot be determined. These groups include କୋଉମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି କଣ ପଭର୍ଟିରେ ଯାଉଛନ୍ତି। People within the certain group setting like କି prison, nursing homes, ତାପରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ individual living in the military barracks, ତାପରେ those living in the college dorms, ତାପରେ people under the age of 15 whose income cannot be determined। ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଭର୍ଟିରେ ଗଣିପାରିବାନି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଭର୍ଟି ମେଜର କରୁଛେ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁକୁ କଣ କରିବା, ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ କରିକି ହିଁ ମେଜର କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଦେଖିବା ହାଉ ଟୁ ରିଡ୍ୟୁସ ପଭର୍ଟି। ଓକେ, ତାପରେ ୟୁନିଟ 4 କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା। କାହାର କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି? ଯୋଉମାନେ ବି ଜଏନ କରୁଛ ନିଜ ନିଜ ରୋଲ ନମ୍ବର ଚାଟ ବକ୍ସରେ ମେସେଜ କରିଦିଅ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।